ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں مظہر نام کا ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ مظہر کی ایک بیٹی بھی تھی۔ مظہر شہر کی فیکٹری میں کام کرنے جاتا تھا۔ اسی فیکٹری سے ہی وہ جو کماتا اسی سے ہی وہ اپنی زندگی کا گزر بسر کرتے تھے۔ ایک دن مظہر جب فیکٹری گیا تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی فیکٹری میں آگ لگی ہوئی ہے۔ وہ یہ سب دیکھ کر بہت پریشان ہوتا ہے کیونکہ اس کی روزگار کا ذریعہ یہی فیکٹری ہی تھی۔ وہ پریشانی کے عالم میں گھر واپس آ جاتا ہے۔ اسے دیکھ کر اس کی بیوی بہت حیران ہوتی ہے اور وہ اس سے پوچھتی ہے، کیا بات ہے، آج آپ بڑی جلدی آ گئے ہیں؟ آج آپ فیکٹری نہیں گئے؟ کیا بتاؤں، فیکٹری گیا تھا لیکن میں لٹ گیا، میں برباد ہو گیا۔ بتائیں تو صحیح، ہوا کیا ہے؟ کیا بتاؤں، فیکٹری گیا تھا، وہاں فیکٹری کو آگ لگی ہوئی ہے۔ پتہ نہیں فیکٹری میں لیکیج کیسے ہوئی جس کی وجہ سے فیکٹری میں دھماکہ ہو گیا اور وہاں آگ لگی ہوئی تھی۔ اب میں کیا کروں گا، میری تو نوکری چلی گئی، اچھا بھلا روزگار لگا ہوا تھا۔ ہاں، یہ تو پریشانی کی بات ہے، اب کیا ہوگا؟ آپ اس فیکٹری میں کام کر کے جو کچھ کماتے تھے، ہم اسی سے ہی اپنے کھانے پینے کا اور اپنی بیٹی کی فیس کا بندوبست کرتے تھے، اب کیا ہوگا؟ میں بھی وہی سوچ رہا ہوں، اب ہم کیا کریں، اوپر سے مہنگائی بھی اتنی ہے۔ اب فیکٹری میں تو آگ لگ گئی ہے، اب فیکٹری کو مرمت ہوتے ہوئے بھی ٹائم لگے گا۔ ہاں، تمہاری بات تو یہ بالکل ٹھیک ہے، ابھی تو اس میں کافی وقت ہے، تب تک میں کیا کروں گا؟ آپ ایسا کریں کہ جو ہمارے حصے کی ہم کو زمین ملی ہوئی ہے اس پہ کھیتی باڑی شروع کر دیں۔ میں کھیتی باڑی کیسے شروع کر دوں؟ اس کے لیے بھی پیسے چاہیے، کیونکہ کھیتی کے لیے پہلے بیج چاہیے اور ان کے لیے بھی پیسے چاہیے، تو وہ پیسے میں کہاں سے لے کے آؤں؟ ہاں، یہ بھی ہے، ہمارے پاس تو اتنے پیسے ہی نہیں کہ ہم بیج خرید سکیں۔ میرے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا ہے، میں گاؤں کے چودھری کے پاس جاتا ہوں اور اسے کہتا ہوں کہ مجھے کچھ پیسے ادھار دے دے۔ ہم اس کے گھر میں ہی رہ رہے ہیں اور اس کو کہوں گا کہ میں کھیتی باڑی کرنے لگا ہوں اور مجھے منافع ہوگا تو میں تم کو تمہارے پیسے واپس کر دوں گا۔ ہاں ہاں، یہ ٹھیک ہے، آپ سیٹھ کے پاس جائیں اور اسے کہیں ہمیں کچھ پیسے ادھار دے دے۔ مظہر اپنی بیوی کو یہ کہہ کر اس سیٹھ کے گھر کی طرف چل پڑتا ہے اور اس سیٹھ کے گھر جا کر اس کو کہتا ہے، سیٹھ صاحب، مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، مجھے پیسے چاہیے۔ آپ کی پہلے بھی ہم پر بڑی مہربانی ہے، آپ نے ہمیں رہنے کے لیے گھر دیا ہوا ہے۔ ہاں بھائی مظہر، تمہیں کتنے پیسے چاہیے مجھے بتاؤ، لیکن ایک بات یاد رکھنا، مجھے پیسے وقت پہ پہنچا دینا۔ جی جی ٹھیک ہے، میں پیسے وقت پہ پہنچا دوں گا، آپ اس کی ٹینشن نہ لیں۔ مظہر یہ کہتا ہے تو اس کے بعد سیٹھ اس کو کچھ پیسے دیتا ہے۔ مظہر وہ پیسے لے کر گھر آ جاتا ہے، گھر آ کر اپنی بیوی کو ساری بات بتاتا ہے۔ اب میں صبح شہر جاؤں گا اور صبح کچھ بیج لے کے آؤں گا تاکہ میں کھیتی باڑی کر سکوں۔ ہاں ہاں بالکل ٹھیک ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، صبح جائیں کیونکہ اس سے ٹائم ضائع نہ ہو۔ اگلے دن مظہر شہر کی طرف چل پڑتا ہے۔ مظہر شہر جا کر کچھ بیج خریدتا ہے اور بیج خرید کر سیدھا کھیتوں میں چلا جاتا ہے۔ کھیتوں میں جا کر وہ بیجوں کو اگاتا ہے۔ اس کی بیوی بھی ساتھ مل کر کھیتوں میں کھیتی باڑی کرواتی ہے۔ کھیتی باڑی کر کے بیج اگا کر جب وہ دونوں گھر آ جاتے ہیں تو اگلے دن وہ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے۔ بارش اتنی تیز ہوتی ہے کہ بارش 3-4 دن تک مسلسل ہوتی رہتی ہے۔ وہ بہت پریشان ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے بیج ابھی تازے تازے ہی اگائے تھے اور وہ سوچ رہے تھے اب کیا کریں۔ جب وہ دونوں کھیتوں میں جا کر دیکھتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی جو بیج اگائے تھے وہ بالکل تباہ ہو گئے ہیں۔ انہوں نے سیٹھ سے جو ادھار لیا تھا اس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا کیونکہ ان کی فصل تباہ ہو چکی تھی۔ وہ دونوں پریشانی کے عالم میں واپس گھر آ جاتے ہیں۔
अब क्या करें, अब फसल भी तबाह हो गई है, हमने तो बड़ी उम्मीद से लगाई थी। हाँ बिल्कुल, अब हम क्या करेंगे, हम तो भूखे मर जाएंगे। अभी वो दोनों बातें कर रही होती हैं कि उनकी बेटी आती है और वो अपनी माँ को कहती है, माँ, स्कूल में टीचर ने कहा था कि सुबह पार्टी है तो मुझे उसके लिए नए कपड़े चाहिए और नए जूते भी। बेटा, मैं तुम्हें नए जूते और कपड़े कहाँ से ला कर दूँ? तुम्हें तो पता है कि तुम्हारे बाप की फैक्ट्री बंद हो गई है जहाँ पे वो काम करता था, और हमने कर्ज भी उधार लेकर फसल उगाई थी, लेकिन बारिश की वजह से वो भी तबाह हो गई। अब हम कहाँ से पैसे लाएं? नहीं माँ, मुझे कपड़े चाहिए, मैंने सुबह पार्टी में जाना है, मेरी सारी दोस्तों ने कपड़े पहने होंगे। उसके पास पैसे नहीं होते तो वो अपनी बेटी को पैसे कहाँ से देती, और वो उसे समझाने लगती है। कुछ दिन गुजरते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उनके घर में खाने पीने की चीज़ें भी ख़त्म होने लगती हैं, और ऊपर से उनको सेठ के कर्ज का डर भी होता है, क्योंकि सेठ ने जो टाइम दिया होता है वो वक्त करीब आ रहा था और उनके पास पैसे नहीं थे कि वो उसको वापस कर सकते। एक दिन सेठ उनके घर आता है और वो उनको कहता है, भाई मगर तुमने जो मुझसे पैसे लिए थे वो पैसे मुझे वापस कर दो, मुझे उनकी शदीद ज़रूरत है और तुम्हारा टाइम भी पूरा हो गया है। सेठ साहब, वो तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपको तो पता है कि मेरी फसल तबाह हो गई है, तो मैं पैसे आपको कैसे वापस करूं? मेरे पास पैसे नहीं हैं। जो पैसे नहीं है, जब तुम मेरे से पैसे लेने आए तो तुम कह रहे थे कि मैं पैसे वापस कर दूंगा, लेकिन अब कह रहे हो मेरे पास पैसे नहीं हैं। मगर उस सेठ को मनाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो सेठ नहीं मानता और वो उनको कहता है, अब मुझे तुम्हें घर से भी निकालना पड़ेगा, जब तक तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तुम इस घर में भी नहीं रह सकते। ये कहकर सेठ उन तीनों को घर से बाहर निकाल देता है और कहता है कि आइंदा से तुम मुझे इस घर में नज़र नहीं आओ। मज़र उस सेठ के आगे बहुत मिन्नत समाजत करता है, लेकिन वो इसकी एक बात नहीं मानता और वो उनको घर से बाहर निकाल देता है। वो तीनों परेशान होते हैं कि अब हम कहाँ जाएं, हमारे पास तो रहने के लिए कोई घर भी नहीं है। वो तीनों जंगल की तरफ चल पड़ते हैं। जंगल में जाकर वो लकड़ियाँ इकट्ठी करते हैं। लकड़ियाँ इकट्ठी करने के बाद वहाँ वो एक छोटी सी झोंपड़ी बनाते हैं। जब वो झोंपड़ी बना लेते हैं तो उधर से बारिश शुरू हो जाती है। बारिश इतनी तेज़ होती है कि वो झोंपड़ी के अंदर चले जाते हैं। बारिश बहुत तेज़ हो रही होती है। इतने में उनको आवाज़ आती है कि जैसे कि कोई बूढ़ी औरत उन्हें आवाज़ दे रही हो। जब मज़र बाहर जाकर देखता है तो देखता है कि एक बूढ़ी औरत बारिश में खड़ी है। क्या बात है, आप इतनी बारिश में यहाँ जंगल में क्या कर रही हैं? बेटा, बारिश बहुत तेज़ है, मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं है, मुझे आज की रात यहाँ पे रहने दो, वो बारिश बंद होगी तो मैं घर चली जाऊँगी। मदर को उस बूढ़ी औरत पर तरस आ जाता है और वो उसको झोंपड़ी के अंदर ले आता है, जहाँ बूढ़ी औरत रात गुजारती है। अगले दिन बूढ़ी औरत जब जाने लगती है तो वो मदर को कहती है, बेटा तुम एक नेक दिल इंसान हो, तुमने मुझे झोंपड़ी में रात भी गुजारने दी। मुझे पता चल गया है कि तुम एक गरीब इंसान हो, इसलिए मैं एक आम बूढ़ी औरत नहीं, मैं एक जादूगरनी हूँ। मैं तुम्हारी इस नेकी को देखते हुए तुम्हारे इस घर को जादुई झोंपड़ी में तब्दील करती हूँ। आज के बाद तुम्हें जो भी चीज़ चाहिए तुम इस झोंपड़ी से ले सकते हो। इधर और उसकी बीवी ये सुनकर बहुत हैरान होते हैं, और जब वो झोंपड़ी के अंदर जाकर देखते हैं तो वाकई उसमें बहुत से सोने, हीरे जवाहरात और बहुत से पैसे पड़े होते हैं। इसके बाद वो जो भी चीज़ कहते वो झोंपड़ी को कहते, झोंपड़ी उनको वो चीज़ हाजिर कर देती। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।